अफगानिस्तान तो इंडिया पहुंचे मलट्ठी के ट्रक चो 700 करोड़ की हैरोइन बरामद। 340 बोरियां चो निकली 102 किलो हैरोइन। गोल लकड़ां च भर के ले जाया जा रहा सी नशा। बुड़ैल जेल च मिलिया बंब। NSG ने किया डिफ्यूज। जोरदार धमाके की आई आवाज। कल राती जेल कोलों मिलिया सी बंब। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मोस्ट वांटेड अतवादी गिरफ्तार। डेरा बस्सी के पिंड लहली तो किया काबू। 2010 तो सी फरार। सलाखा पिछे लखीमपुर खीरी कांड का मुख मुलजम आशीष मिश्रा सरेंडर करने तो बाद अदालत ने भेजा जेल। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी सी जमानत। मोगा च मुहल्ला वासियों नाल भिड़े नशा तस्कर। चिट्टा वेचण तो रोक रहे सी लोग। नशा खरीदण वालियां ने भी दिता तस्करां दा साथ। CCTV च कैद तस्वीरां। जुगाड़ू रेहड़ियां ते आदेश नूं लैके CM मान सख्त। ट्रांसपोर्ट मंत्री DGP ते चीफ सकत्तर नाल कीती मीटिंग। मान बोले कोई भी मोटर रेहड़ी नहीं होएगी बंद। सरकार दा मकसद रोजगार देना है, खोना नहीं। सोमवार नूं दिल्ली दौरे ते CM स्कूलों ते मुहल्ला क्लीनिकां दा करनगे दौरा। दिल्ली दी तर्ज ते पंजाब दा विकास करन दा कीता जा रहा दावा। उड़ीसा च हरियाणा के MBBS विद्यार्थियों की भेदभरी मौत। उड़ीसा के कॉलेज कर रहा सी पढ़ाई। परिवार मुताबक रैगिंग तो परेशान सी निशांत। पुलिस नूं दित्ती शिकायत। मोगा के पिंड तोता सिंह वाला च खेतां नूं लगी भयानक अग। 20 एकड़ के करीब नाड़ सड़ के सुआह। शॉर्ट सर्किट दसी जा रही है वजह। मकाना तक पहुंची शिमला के जंगलों च लगी अग। फायर ब्रिगेड कोलों ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ। ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ। CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल करांगे नशे दे जहर दी। सरहद तो शहर जिहड़ा पहुंच रहा है। शुरुआत सरहद तो। दिन की सब तो वड्डी खबर अटारी बॉर्डर ते नशे की एक वड्डी खेप बरामद हुई है। 5 नहीं 10 नहीं पूरे 102 किलो हैरोइन की खेप। 102 किलो हैरोइन मिली है ते यह हैरोइन अफगानिस्तान तो आए मलट्ठी के ट्रक दे विच लिजाई जा रही सी। लुको के लिजाया जा रहा सी। मलट्ठी का भरिया ट्रक सी। अफगानिस्तान तो चलिया सी वाया पाकिस्तान। वाघा सरहद तो भारत दाखिल हो रहा सी। कस्टम विभाग ने यह हैरोइन बरामद की है। एक्सरे मशीन के दौरान यह हैरोइन फड़ी गई। दरअसल ये सिलेंड्रिकल बैगां दे विच हैरोइन भरी हुई सी और इसकी कीमत 700 करोड़ रुपए 700 करोड़ रुपए दसी जा रही है। किवें ये 102 किलो हैरोइन फड़ी गई। अफगानिस्तान तो मलट्ठी का भरिया ट्रक किवें पहुंचा। पाकिस्तान जरिए अटारी बॉर्डर ये ट्रक पहुंचा और कस्टम के अफसरां ने ट्रक की चैकिंग की। एक्सरे स्कैनिंग जो की गई तो उसके जरिए शक्की समान दसिया और बोरियां चों सिलेंडर नुमा लकड़ां मिलियां। इन्हां लकड़ां ते मिट्टी का लेप किया होया सी। 485 जिहड़ियां ये गोल लकड़ां सी। 485 गोल लकड़ां चों हैरोइन डिटैक्ट हुई। मलट्ठी दियां 340 बोरियां चों 102 किलो हैरोइन फड़ी गई है और 700 करोड़ रुपए कीमत इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार दे विच आंकी जा रही है। हमारा एक एग्जामिनेशन शुरू हुआ था ICP अटारी में, जिसमें लिकरस रूट ये डिक्लेयर्ड आइटम था। वो होता है मुलेठी जिसको हम बोलते हैं। तो वो एग्जामिन करते वक्त हमने जब एक्सरे मशीन में रखा तो उसमें इरेगुलर इमेजेस आए थे। तो बेस्ड ऑन दैट उसके बेसिस पे हमने वो 100% एग्जामिनेशन पे किया। तो हमने पाया कि उसमें ऐसे कुछ पीसेस है जो मिक्स हुए हैं मेन मुलेठी के कंसाइनमेंट में। तो ऐसे पीसेस हमने सेपरेट किए, सेग्रीगेट किए और फिर वो ऑफिस में जाके वो ये ऐसा इसमें कैविटी बनी हुई थी, कैविटी के अंदर था। तो सारा इंडिविजुअल ब्रेक करके तोड़ के हमें वो निकालना पड़ा। तो मुलेठी का ये ऐसे वुडन लॉग्स लगभग 485 किलोग्राम के लॉग्स थे। वो हमने पूरी रात भर ऑलमोस्ट चल के बहुत लंबा टाइम लगा बिकॉज इंडिविजुअली एक एक करके तोड़ना पड़ रहा था।
तो वो करके आज हमने वो कंप्लीट किया प्रोसीजर। तो उसमें 102 किलो का सस्पेक्टेड मटेरियल मिला है। वो जो मटेरियल है हमने ड्रग डिटेक्शन किट से उसको टेस्टिंग किया, हमने भी किया, बीएसएफ ने भी किया, और दोनों में वो हेरोइन के लिए पॉजिटिव पाया गया है। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਖੂਨੀ ਮਸੀਤ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਕਰਾੜਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਾੜਵਾਲਾ ਦਾ। 28 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੀਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸਕੂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਉਹ ਸਕੂਟਰੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ये कितना दिन से काम कर रहे हैं? 6 महीने ਤੋਂ कोई किसी को कोई कंप्लेंट दिया पुलिस को कुछ भी? ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਚਦੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਊਗਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ। ਬਾਈਕ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ 5-5 6-6। ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸੜਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਏ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਸਨ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਡੇਢ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਪਿਤਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਵੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤਰਪਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ कैद होगी। भाई हटियो, सामने से हटियो।
भाई हटियो, सामने से हटियो। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਉਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇसी ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਬੈਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਤੇ ਕੋਡੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਗ 'ਚ ਟਿਫਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟਿਫਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ NSG ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਤਿਆਤਨ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਪਾ ਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। NSG ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਬੋਟ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ NSG ਕਮਾਂਡੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਬ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੰਬ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। 6 ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਲੋਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕਾਫੀ ਹਾਈਐਸਟ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। GTF ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਚਰਨਜੀਤ ਪਟਿਆਲਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। GTF ਦੇ DIG ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਤੋਂ ਕਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2007 ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਪਟਿਆਲਵੀ ਪਿੰਡ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ AIG ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰਗਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਕੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ IDs ਫੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਔਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੀਪਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕੇजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਨਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ।
ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ PR ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਹਾਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਤਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਤਾਂ 4 ਖੱਬਾ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਾਇਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ 4 ਜਣੇ ਸੀ, ਸਕਾਰਪੀਓ 'ਚ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇੜੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਦੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਸੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ BKU ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਰਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 135 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, 137 ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 90 ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ। 4-4 ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਏਕੜ ਦਾ ਝਾੜ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਟੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਡਾ ਚੁਭੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ NPA ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ 42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ 2015, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 30% ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਸਟ ਵਧ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਕਾਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ 2021 ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਭਾਅ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 3750 ਘੱਟ ਭਾਅ 12 ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਓ। ਔਰ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ, ਬੋਨਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। 12 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਕਰ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ 1 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਜਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਸੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੈ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ 73 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਜਰਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਟਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ,
ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਬਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਕਰੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਔਰ ਲੈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਸਭ ਸਮਝ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਔਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਜਮਾ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਓ, ਕੁਝ ਦੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਐਵੇਂ 40 ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਤੀ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਦਰੜਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਡੀਜੀਪੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस दौरान सीएम मान ने कहा है कि कोई भी मोटर रेहड़ी बंद नहीं होगी। नाल ही सख्त शब्दों च कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का मकसद रोजगार देना है, ना कि रोजगार नूं खोना। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗਾੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਗਾੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कल एक फैसला लिता सी, मान साहब ने उन्होंने रीकनसीडर किया। जे लोगों दियां कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ प्रॉब्लम्स है जिहदे करके इंप्लॉयमेंट खत्म होगी, असीं ਇਹੋ ਜਿਹੇ फैसलिਆਂ ਨੂੰ नहीं करांगे और इन्हां ਨੂੰ अगर लोड़ पेगी रिवर्स भी करांगे। ਉਹਦੇ तहत ही मान साहब ने ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ फैसला कल ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रिवर्स करते हुए रेडीज़ ਨੂੰ ਹੁਣ अलाउ करता है। शनिवार ਨੂੰ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਖੂਬ ਦਿਖੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੋ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੇੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੂਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।